السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ባለፈው እንግዲህ سلوك الاجتماعي في الإسلام ጋር በተያያዘ ወሳኝ የሆኑ መግቢያዎችን አይተናል። አንደኛ عقيدة السليمة ጽድት ያለ አቂዳ ያስፈልጋል ብለናል። ከዛ በኋላ الفهم السليم ዲኑን በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል እስላምን ብለናል። ለሁሉም ነገር ይሄ ለሁለቱ ነገሮች ለሁሉም ነገራችን እስላም ውስጥ ለምንሰራው ማንኛውም ነገር ይጠቅማል። ለዒባዳውም ለሱሉኩም ለሙዓመላቱም ለሁሉም ይጠቅማል። ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላህ ከዛሬ ጀምሮ የምናየው الأصل الثالث من كتاب السلوك الاجتماعي في الإسلام ሶስተኛውን أصل እናያለን التخلص من الأمراض النفسية ومن آثارها المدمرة የውስጥ በሽታዎች ከቀልብ ውስጥ ስንል ያው ቀልብ ውስጥ በአብዛኛው ሰው ውስጥ ያሉ በይፋ ማይታዩ በሽታዎችን ነው። ከነዛ ነፃ ማውጣት ራስን ማጽዳት እሱ ብቻ ሳይሆን ومن آثارها المدمرة የነዚህ ነገሮች ካላጠፋን የነዚህ ውጤታቸው በጣም መጥፎ ወደ ክፋት ወደ ጥፋት የሚወስደን ውጤት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ወደ ሁለት ይከፈላል። وينقسم إلى قسمين. القسم الأول الأمراض الباطنية التي يجب التطهر منها እና አንዱ أمراض الباطنية التي يجب التطهر منها እኛ ከኛ መጥፋት ወይም መጽዳት ያለባቸው أمراض باطنية ይባላሉ። ስውር የሆኑ በሽታዎች ናቸው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሁለተኛው ደግሞ أمراض الاجتماعية الظاهرة በይፋ የሚታዩት ህብረተሰባዊ ችግሮች ማለት ነው። الكلام عن هذا الأصل هو بداية الدخول في جوهر الكتاب هذا الكتاب ስለዚህ ስናወራ የዚህን ኪታብ ዋናው መሰረቱ ውስጥ እየገባን ነው። ولا أهداف التي أردت الوصول إليها علامات ይሄን ኪታብ ዋና ግቦቹ መታው እነዚህ ነገሮች ከዳሰስናቸው ነው። وما سبق كان المقدمة التي لا بد منها للوصول إلى الغاية والبحث في هذه الأهداف እና ከዚህ በፊት የነበሩት እስካሁን ያቀረብናቸው እንደ ሙቀዲማ መግቢያ ነበሩ። ለሁሉም ነገር እንደ መግቢያ ልንይዛቸው እንችላለን። የአቂዳና የፈህም ጉዳይ ማለት ነው። وهذا الأصل يصلح أن يسمى الجانب التطهيري في التهذيب الشخصي والتربية الاجتماعية الإسلامية إن إيه أصل إيه مسارة إيه هم منايو كفل إن جانب التطهير يبالال من ناس أدابت طهارة وسط من جوابت عندن سو تربية عندن هبرة تربية سنادر وسط مسألة اللبت كما أنه المدخل السليم إلى أي عمل إيجابي فعال إن تكلنيا لوط مامطات كفلجن إيه تكلنيا مجبيانونا. والخطوة الأولى التي تعتبر ضرورية للقيام بخطوات بناء لإيجاد مجتمع قوي متماسك متحاب إن يمجمر يا እርምጃም ነው እና አንድን ህብረተሰብ መገንባት ውስጡ ጥሩ ትስስር ያለው ህብረተሰብ መገንባት ስንፈልግ ወሳኝ ነገር ነው። وإذا كان هذا الأصل يعتمد على التطهير والتنظيف ሁለት ነገሮች ላይ ያተኮራል ይሄ ክፍል ተጥሂር ተንዚፍ ማጽዳትና ማጽዳትን እንበለው በአማርኛውና والتخلص باطنيا وظاهريا ራሳችን ነፃ መሆን በይፋም በስውሩም ማለት ነው። من الأمراض التي تفتك بالفرد وبالمجتمع ህብረተሰብን እንደወረርሽ የሚወር የሆነ በሽታን ከዛ ነፃ መውጣት የመውጣት መንገድ ነው ማለት ነው። وإذا كان الأصل الرابع አራተኛው ክፍል الذي يتلو هذا الأصل كذي بهالا كارت سوستنيا ولاين يالنو يعتمد على القيام بأعمال
تسهم في وحدة المجتمع الإسلامي إن مسلم أمة انديت عندي هنا يميلوا لا يتكرر وإنما قوته وصلابة عوده ضد أعدائه إن ያለውን የውስጥ ኃይሉን ኡማችን እንዴት ነው መጠቀም የሚችለው አንድ ሆኖ ጠላቶቹን እንዴት ነው መፋለም የሚችለው وانسياب روح المحبة والألفة والتعاون بين أفراده إن የመሐባ እንዴት አንድ ህብረተሰብ ማምጣት ይቻላል እንዴት ፍቅር ሊኖረው ይገባል ህብረተሰቡ እንዴት ሊተባበር ይችላል የሚባሉት ነገሮች አራተኛ ላይ ነው የምናየው ከዛ በፊት ግን فإن الأصل الثالث بكل ما يتفرع منه يعتبر تخلية للنفوس وتطهيرا لها ውስጡ ያንዳንዱን ክፍሎች ስናይ تخلية النفوس ነፍሲያችንን ማጽዳት የተለያዩ በሽታዎች ማጽዳት ويعتبر الأصل الرابع بكل ما تفرع عنه تحلية للنفوس وتزيينها تخلية تحلية من ሶስተኛ ላይ በሽታዎችን ከዛ ነፃ ማውጣት ነው አራተኛ ደግሞ መላበስ ያለብን ባህሪያትን ያሳየናል ማለት ነው والتخلية والتحلية هدفان أساسيان في قيامة مجتمع ناجح إن عندن ህብረተሰብ ጽድት ያለ ህብረተሰብ መንፈልግ ከሆነ ሁለት ነገር ተኽሊያ ማለት ከተለያዩ በሽታዎቹ መጽዳት አለበት አለ ተሕሊያ ይባላል ከዛ በኋላ ደግሞ መላበስ ያለበት ጥሩ ነገሮች ተኽሊያ ወንጀሎች አጓጉል ልምዶች የመሳሰሉ እዛ ውስጥ ይገባሉ ተሕሊያ ደግሞ እስላም ያመጣቸው መፍትሄዎች ናቸው ማለት ነው እና ትክክለኛ ህብረተሰብ ለመመስረት የነዚህ ወሳኝ ናቸው ማለት ነው كما أنهما أصلان ضروريتان لأي انطلاقة في سبيل رضاء الله والحصول على رحمته ومغفرته ومثوبته إن ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው አንድን መንገድ የአላህን ደስታ የምናገኝበት የአላህን ረሕመት የአላህን አጅር የምናገኝበት የአላህን ምህረት የምናገኝበት መንገድ ነው ስለዚህ ሶስተኛው ነው الأصل الثالث هو كنس لرواسب الجاهلية المتمكنة من النفس البشرية كجاهلية እንግዲህ እስላም ውስጥ የመጣ የለም ጃሂልያ ምንለው ከእስላም ውጭ ያለው ስርዓት በእኛ ላይ ጭኖብን ያመጣበን የተወሳሰቡ በሽታዎች ከነሱ መጽዳት ሲሆን الأصل الرابع አራተኛው ክፍል والتجمل برداء الإسلام والتحلي بحلله الجميلة ሶስተኛው አራተኛው የኢስላምን ልብስ ማልበስ ነው ከዛ ከቆሻሻ ወጥቶ ወደ ጸዳው የኢስላም ሐያት መምጣት ነው وليس معنى هذا أن التكلم عن الجانب السلبي ينفك كلية عن الجانب الإيجابي أو ينفصل منه ይሄን ስንል ክፋትን ስናወራ ሁሉም ክፋት ብቻ ነው ማለታችን አይደለም አይለያይም እዛው መፍትሄም እየሰጠን ይሆን ይችላል ማለት ነው السلوك الاجتماعية في الإسلام لنا القسم الأول من الأصل الثالث كسوستنياو كفل عندنياو كسوستنياو بأصل عندنياو كفلنا يالا الأمراض الباطنة التي يجب التطهر منها النزيه سبات نجاروتشن زي لا يمتثنال سور يهونو بشتاوتشاتشن አብዛኛው የቀልብ በሽታ ነው አንደኛ አልኪብሩ ወተከብሩ ዛሬ የምናየው ይሄን ነው ኪብርና ተከቡር ይባላል ልዩነት አላቸው ለወደፊቱ እናያቸዋለን ሁለተኛ ያው ኩራት ምንለው ነው በአማርኛ አልዑጅብ ትልቅ በሽታዎች ናቸው ይሄ ጃሂል አይል ዓሊም አይል ትንሽ ትልቅ ወጣት ሽማግሌ ምንም ሳይል በቃ ሁሉም ጋር ያሉ በሽታዎች ናቸው አላህ ይጠብቀን ዑጅብ ሚል በራስ መገረም ሶስተኛ አልغضب ቁጣ ወይም መናደድ አራተኛ አልሕቅድ ጥላቻ አምስተኛ አልሐሰድን ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ነው የምናውቀው መሰለኝ
ያው የሰው ልጅ ጋር ከተፈጠረ ጀምሮ ያለ ነው ሐሰድ ይሄንም ኢንሻአላህ እናያለን ስድስተኛ ሱኡ ظن ሰውን መጠርጠር በመጥፎ ነገር ሰውን መጠርጠር ነው ሰባተኛ احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم ሰውን ማሳንሶ መመልከትና የሰውን ሐቅ ያው ሐቃቸውን መገፍተር ወይም ደግሞ ማሳነስ ማለት ነው እነዚህ እናያቸዋለን ዛሬ ኢንሻአላህ الكبر والتكبر والخيلاء እነዚህ በአማርኛ እንግዲህ ኩራት ውስጥ ሊገባው ይችላሉ እንደ የባቡ ዛሬ ብቻ ሳይሆን በሚቀጥሉት የተወሰነ ቀናት እነዚህ እናያቸዋለን الآيات والأحاديث الواردة في الكبر وتحريمه من شأنها أن تجعل المسلم ذا القلب الحي إن يالو قرآن آياتوچنا حديثوچو سلا كبر كفات حرامنة نمي جلسوت نجروج مسلمين يا مسلمين قلب حقيقة تكلنيا حي قلبي على سو متكسكسناش والإيمان الصادق والضمير اليقظ يقف صاغرا أمام عظمة الله وجلاله تككلنيا إيمان كالا تككلنيا صدت على سبئنا كالا بقى يا الله عظمة يا الله تلقنت يا الله بقى كمان نمقى ما يودادر أكال كمان نم أكال قا ما ناودادرو مهنون الله سبحانه وتعالى بقى زكتين ما هلم نقر ينسال مالك كالسوفيت ويندم خاشعا ذليلا على ما كل فرط منه من كبر أو عجب أو خيلاء إن حقيقة تكلنيا إيمان كالو إن كنزيه نقروش ندامة وستيقى بالبقى عند سو سطة تستنو ميقبو ويضرع إلى الله تائبا منيبا راجيا إياه نا الله زند بقى راسون زك أدرجو توبة أدرجو الله تملاش ونو يمطر راجيا إياه أن يرحم ضعفه يا الله بقى كدكمته الله انديا صدو يلمنا المعنى ويشفيه من مرض الكبر نفسه ككبر بشتا الله سبحانه وتعالى انديا صدو يفلق المعنى ويرزقه التواضع للحق لحق راسه ما ولا ما سانس يمطال ማለት ነው والتطامن للخلق كمان نم بلاي راسه كف አድርጎ አያይ ማለት ነው وان ينير له طريق الهدى الله سبحانه وتعالى يقناون መንገድ ያበራለታል ማለት ነው ويرده عن اسباب الهلاك والتردي الله سبحانه وتعالى የዝቅጠት ከዝቅጠት መንገዶች ሁሉ يطبقوا يملسوا ማለት ነው وإليك أمثلة من الآيات والأحاديث والآثار الدالة على ذم الكبر والمتكبرين إن يتوصلوا ምሳሌዎችን ከቁርአን ከሐዲስና የመሳሰሉት አንዳንድ ታሪኮችንም እንጠቅሳለን قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إلى الله سبحانه وتعالى سورة الأعراف 146 ላይ የኔን አያ አጥገባችሁ ወይም ደግሞ የአያቴን ሰርፍ ማለት በቃ እሰውርባቸዋለሁ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያ ለሁሉም ሰው እንግዲህ የሚታየውን الله سبحانه وتعالى እንዳይታያቸው እንዳይገለጽላቸው አድርጋቸው ይከባን ነው ለማን الذين يتكبرون في الارض بغير الحق حق ሳይኖራቸው መቼስ ለኪብር حق ያለው حق የላችሁም ነው የሚለው الله سبحانه وتعالى በዚህ ምድር ላይ ተከቡር የሚያደርጉ ሰዎች እነዚህ አላህን አያ ይሰውርባቸዋል وقال تعالى إلهكم إله واحد أملاكاتشو الله عند أملاك راسونه فالذين لا يؤمنون بالآخرة نزاب آخرة إما يمنتكو قلوبهم منكرة قلباتشو منكرة متستوابلي هونش نج وهم مستكبرون كراتين هونو مالت
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ምንም ሸክ የለውም إن الله سبحانه وتعالى የሚደብቁትንም ይፋ የሚያወጡትን ያውቃል الله سبحانه إنه لا يحب المستكبرين الله سبحانه وتعالى እነዛ ኩራተኞችን አይወዳቸውም الله ዘንድ አለመወደድ ትልቅ ዝቅጠት ነው ለአንድ ሰው وقال تعالى الله سبحانه وتعالى هي ባለፈው አሁን የጠቀስነው ሱረቱ النحل 22 እና 23 ነው ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا نا سعر الخد ማለት እንደዚህ ጉንጭን እንግዲህ እንደዚህ ሰብሰብ በማድረግ ولا تصعر خدك አንዳንድ ሰው በኩራት ሲያወራ እንደዚህ ይልና እዚህ ጋር ጉንጩን ሰብሰብ ያደርገዋል ያን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تصعر خدك የኩራት ምልክት ነው ولا تمشي في الأرض مرحا ስትሄድ አካሄድም አለው አደብ ያለው አካሄድና ሰውን ካሄዱ ኩራተኛን ሰው ታውቀዋለህ እና ስትሄድም በኩራት አትሄድ إن الله لا يحب كل مختال فخور خيلا ውስጥ ይገባል ይሄ እና ያን ኩራተኛ ሰውና እኔ ከኔ በላይ ማን አለ ብሎ فخر የሚያደርግን ሰው አላህ አይወድም واقصد في مشيك واغضض من صوتك አካሄድ ላይ መካከለኛው ቀስ ብለህ ረጋ ብለህ ሂድ واغضض من صوتك ድምጽህንም ቀንስ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير በጣም ያስጠላው የአህያ ድምጽ ነው አህያ ያው ቀስ ብሎ መጮህ አይችልም በጣም ያስጠላው የአህያ ድምጽ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والمراد بالمرح في الآية الاختيال والتكبر ያው ኩራት ውስጥ خيلانا تكبر يزال مرحا يميلو وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين يا آخرة أجر من نادر قات لما أنه للذين لا يريدون لما يفلقوا تسوج عن دنيا يبلاينت ما يفلقوا سوج فساد مفتر ما يفلقوا በላይነትና የበላይነት ምትፈልግ ከሆነ ፈሳድ አብሮ ነው የሚመጣው አይደል ነገሩ ፈሳድ ምትለው እንግዲህ በቃ ብልሹነት የነገሮች ሁሉ ብልሹ ስርዓት የሚመጣው የበላይነት ምትፈልግ ከሆነ ይመጣል ምክንያቱም በሐቅ መሄድ አይፈልግም ማለት ባጢል የሚመጣው የበላይነት ሁሉ ጊዜም እኔ ከሰዎች በላይ ነኝ የሚል ሰው የሰውን ሐቅ ይመገፍተር ይጀምራል ማለት ነው آخرة متدرجوا للنزي علو ما يفلقوا فساد لما يفلقوا سووش نيلان وقال تعالى والعاقبة للمتقين ما تشرشاه لجزيم يا الله ميفروا سووش ينسوا نيلان كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار نزا لباتشون مشفن باتشو مياتم باتشو سووش إنما ناتشو نزا لا يا الله نزا ياتمال ይሸፍንባቸዋል ቀልባቸውን ሙተከብርን ጀባር ቀልባቸው ላይ ሙተከብር የሆኑ ኩራተኛ ሰዎችና የበላይነት የሚፈልጉ ሰዎች وقال ربكم ادعوني استجب لكم ጌታ ብሏል ዱዓ አድርጉ ወይም ለምኑኝ ምላሽ እሰጣለሁ አላል ان الذين يستكبرون عن عبادتي እነዛ ኩራተኛ የሆኑት ከባበሪዎች ኩራተኛ የሆኑት سيدخلون جهنم داخرين የተዋረዱ ሆነው جهنم ይገባሉ ለወደፊቱ وقال تعالى ولا تمشي في الارض مرحا በኩራት አትሂድ አካሄድ የኩራት አካሄድ እንደዚህ ብሎ በቃ ደረቱን ነፍቶ ወደ ላይ ያየ እግሩንም እጅ አነሳስ ሁሉም እንግዲህ የኩራት ፕሮቶኮል ነው ምን እንበላቸውና የሚያስጠሉ ነገሮች አሉ إنك لن تخرق الأرض الله سبحانه وتعالى እንደዛ እንዳው እግርህን እንደዛ በማድረግ መሬቱን አትሰነጥቀውም ወደ መሬቱን አትቆፍርም ወይም ደግሞ ወደ ታች አትሰነጥቀም ولن تبلغ الجبال طولا يفلكوا ياهل بتنطرارا
የተራራ ያክል ቁመትህ ከፍ አይልም ያው በቃ እዛው ነው ቁመትህም አትጨምርም ወለታችን የምታደርገውም ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ ረጋ ብለህ ሂድ ነው كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها እነዚህ ሁሉ አላህ ዘንድ የተጠሉ ነገሮች ናቸው ይላል ያው ይሄንኑ ከላይ አብራራናው ነው እንትን የሚለው ሱረቱል ኢዕራጅ ላይ ኢስራእ ላይ የተመሳሰሉ አሁን ያብራራናው ነው የተናገሩት ወደ ሐዲሱ ቀጥታን ሄድና عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على المروة فتحدثا ሁለቱ አብዱላህ እንግዲህ አብዱላህ ኢብኑ ዑመርና አብዱላህ ኢብኑ ዑመር አምር ኢብኑ አልዓስ እነዚህ ሁለቱም ያው ዓሊም ከተባሉ ሰሃቦች ውስጥ ናቸው እነዚህ አብዱላሆች የታወቁ ዑለማዎች ናቸው ثم مضى عبد الله بن عمر ተገናኙና የት ነው መርዋ ላይ ተገናኙ መርዋ ላይ عبد الله بن عمر من አለ وبقي عبد الله بن عمر يبكي عبد الله ابن عمر هدنا عبد الله ابن عمرو مالكس جمره فقال له رجل ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن من انهم يسلكسه أبا عبد الرحمن قالوا قال هذا يعني عبد الله بن عمرو زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السكو يالنو نبينا عليه الصلاة والسلام እንደዚህ ሲሉ ሰማዋቸው ብሎ እየተናገረ ነው من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبته الله لوجهه في النار من كان في قلبه قلب وسط مثقال حبة من خردل يسنافج فري በጣም ትንሽ ማለት ነው የሰናፍጭ ፍሬ የዛን ያክል ክብር ኩራት ቀልብ ውስጥ ያለ ሰው كبه الله لوجهه في النار الله سبحانه وتعالى بفيته كل جهنم እሳት ውስጥ ይደፋዋል ብሏል እንግዲህ በጣም ትንሽ ኩራት ማትታይ ኩራት ማለት ነው ምስቃለ ዘረ ማለት በጣም ትንሽ በዘመናዊ ቋንቋ የአተም ክብደት ያክል ወይ ምናምን ይሏል ሌላ ቦታ ላይ እና እዚህ ደግሞ خردل ብለው በሰናፍጭ ፍሬ ልክ ተመስሎ ማለት እና رواه أحمد ورواته الصحيح إمام أحمد ناتشو رواته كله صحيح ناتشو كصحيح نو وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يهندقون بزوج زي من سماع حديثنا عبد الله بن مسعود النزي كله يتوقوا عبد الله ناتشو عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس نزي عرفتوا عبد الله كلهم تلالك علماء كم يبالوا كصحابه ውስጥ ዑለማዎች ናቸው እና عبد الله بن مسعود ደግሞም ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰሙት እና ጀነት አይገባም አሉ ነብያችን ዐለይሂ ሰላም لا يدخل الجنة ጀነት አይገባም من كان في قلبه ቀልብ ውስጥ ያለ ሰው مثقال ذرة من كبر በጣም ዘራ ይባላል እንግዲህ በዘመናዊ ቋንቋ የአተም ክብደት ወይም ዝቅተኛ በቃ ጂን ያክል ቅንጣት ታክል በንበለው በአማርኛ የዛን ያክል ክብር ቀልብ ውስጥ ያለ ሰው ጀነት አይገባም ከዛ ጠየቀ አንድ ሰው فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا አንድ ሰውዬ ጥሩ ልብስ መልበስ ይፈልጋል ጥሩ ጫማ ይለብሳል ይሄ እንደ ኩራት ይቆጠራል ወይ አላቸው قال ان الله جميل يحب الجمال الله የውብ ባለቤት ነው ውብንም ይፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الكبر በጠራና ይሄ የክብር ትክክለኛ የክብር ማዕናው እዚህ ሐዲስ ላይ ነው የምናገኘው ክብር ማለት ምን ማለት ነው ክብር እኮ የሚባለው ጥሩ ልብስ መልበስ ጥሩ ልብስ መልበስና መዋብ አይደለም ይሄ አይደለም الكبر بطر الحق አንደኛ ሐቅን መገፍተር بطر الحق ይሉታል ሐቅ ሲመጣልህ ከማንም ሰው መገፍተር
على مكبل وغمط الناس يسون لج سون አሳንሶ መመልከት ይሄ ሁለቱ ሐቅ ኪብር የሚባለው ሁለቱ ሐቅ ሲመጣለ ሐቅን በተለያየ ሽፋን መገፍተር አለ መቀበል እና ከዛስ ሰውን አሳንሶ መመልከት ነው አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላም وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم الناس سلمة ابن الأكوع بمئة بالو صحابة دقوا يتنقروا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا رواه الترمذي وحسنه يقدموا رواه مسلم والترمذي نو إن رسول صلى الله عليه وسلم عند سو راسون يزو يذهب بنفسه زيغا راسون بقى يبلاي أدرقو بكبر አይሄድም ወይም አይኖርም ምን እስከሚሆን ድረስ حتى يكتب في الجبارين አምባገነኖች እነዛ ከማን ከኛ በላይ ማን አለ የሚሉ ማለት ነው ጀባር ከዛስ ከነሱ ውስጥ ይመደብና እነሱን ያጋጥመዋል በዱንያም ሊሆን ይችላል በአኺራም ማለት ነው ሱብሃንአላህ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أردتني حديث زنان يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى إلى لب الكبرياء ردائي كرات مبالو نجر يعني عند شال مالتهم شالين ولا نه شال مالت الله سبحانه وتعالى شالي لبسال منام مالت أيضا ኩታዬ ነው ይሄ ኩታ ማለት የክብር አንድ ሰው ለክብር የሚለብሰው ልብስ ነው አይደል የኔ ክብሬ መገለጫ ነው والعظمه ردائي የበላይነት ትልቅነት ደግሞ የኔ ሽርጤ ነው በቃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእነዚህ ነው የተከበብኩት عظማ የኔ ነው ክብሪያ ደግሞ የኔ ነው فمن نازعني واحدا منهما በሁለቱ ነገሮች በኩራትና በትልቅነት በላይነትን በሚመለከት ሚከራከረኝ ወይም ደግሞ ይገባኛል ብሎ የሚመጣ ካለ አልቀይቱሁ ፊ ጀሃነም ወላ ኡባሊ ጀሃነም ውስጥ ነው መከተው ግድም የለኝም በእነዚህ የሚመጣብኝ አልፈልግም ያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala رواه مسلم وابو داود وابن ماجه واللفظ له እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ሙሐዲሶች ዘግበውታል ከሙስሊም ጀምሮ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مستنيا حديث يخرج من النار علق له أذنان تسمعان جهنم مست إسات لك إسات بسو بخلق تمثل مثل إسات وراسه لك ولت ميسما جورو اندالو بذاكر مثل إسات نو وعينان تبصران ሁለት አይነ ደግሞ የሚያይ አለው ወሊሳኑ ينطق ሚናገር ምላስም ያለው ሆኖ በዛ ቅርጽ ይመጣል ቂያ ማለት ነው يقول وكلت بثلاثه ሶስት ነገሮችን እንዳቃጥል ተወክያለሁ ወይም ኃላፊነት ተሰጥቶኛል አንደኛ بكل جبار عنيد አምባገነን የሆነ የበላይነት የሚሰማው ጀባር ይባላል አኒድ እልህኛ በዚህ ደግሞ በቃ ግትር የሆነ ወደዚህም ወደዛም እማይል ማለት ነው ልክ ሐቅን እንደያዘ ሰው በስተት መንገድ የያዘ አንድ وبكل من دعا مع الله إلها آخر كالله وجي ሌላ አምላክ አለ ያለ የተጣራ ሽርክ ያደረገ ሁለተኛ وبالمصورين ሙሰዊር የሚባለው እንግዲህ ሰዓሊዎች ይላል ሰዓሊዎችን ዑለማዎች መሃል የተለያየ እንትን ብለው በኋላ ስዕል የሚለው አብዛኛው የሐውልት ቅርጽ ያለውን ነገር የሚቀርጹ ይሄ ምንድነው የሚባሉት የሐውልት ቅርጽ የሚያወጡትን ህይወት ያለው ነገር የዛን ሐውልት የሚቀርጹት ብለው ሙሰዊር ወደዛ ነው የሚሄደው
አለበለዚያ ሙሰዊር የሚለው ፎቶ ማንሳት ምናምን ብለው ያው ዑለሞች በዚህ ላይ ፈትዋ ሰጥተውበታል እዚህ ላይ በሰፊው እናየው ኢንሻአላህ ለዑለሞች እንተዋለን رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب ተብሏል እንግዲህ ሐሰን صحيح ነው غريب ያው በአንድ መንገድ ሲመጣ غريب ይባላል ኢማም الترمذي ዘግበውታል وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة نبياتنا عليه الصلاة والسلام قال عند جنازة نبرة إن قال ألا أخبركم بشر عباد الله يا الله كفو باريوش إنما عندهن لنقرات شوية قالوا عندنا الفظ المتكبر درك على مالتنا مطفو أخلاق يالله درك على متكبر يهونا الفضل ذل مستكبر إيه بطام مطفو سو كفو مالتين ألا أخبركم بخير عباد الله بطام دق يا الله باريا خير يا الله باريا لنقرات شو الضعيف المستضعف ذو الطمرين بطام دكاما ضعيف ሰዎች እዚህ ግባ ማይባል ሰው ምን ነው በዘመናዊ ቋንቋ ضعيف የሆነ ሰውም ደካማ ያደረገው ማለት ነው ዙጥምሬን ይሉታል ዙጥምሬን ማለት በአረብኛ ድሮ በደው ሰው ደሃ ሰው ሁለት አይነት ልብስ ነው የሚኖረው ደሃ ሰው ምንድነው ሽርጥና ከላይ የሚለብሰው ማለት ነው ከላይ በቃ ሁለቱ ብቻ ዙጥምሬን ባለ ሁለት ልብስ ይባላል በቃ ተራሰው ማለት በጣም ደሃ ማለት ነው ግልጽ ነው ሌላ ነገር የሚደራርበውም የለውም ማለት ነው ولا يبه له ሰዎች ቦታ ማይሰጡትም لو اقسم على الله لابره والله ብሎ ከማለ መሐላውን አላህ ያሳካለታል አንድ ነገር አይሆንም ካለ አይሆንም በቃ አላህ ዘንድ እንደዚህ አይነት ይሄ ትልቅ የአላህ ባሪያ ነው ግን ሰዎች አያውቁትም ከዚህ ምን ትምህርት እንወስዳለን ሰዎችን ዝም ብለው አንዳንዴ መስጂድ መተው ስለሚሉ ሊሆን ይችላል ምናልባት ዝቅተኛ ሰው ማጠብቀው ሰው ውስጥ ትላልቅ ሰዎች እንዳሉ እንወቅ ሰው እንዳው እንደዚህ ፊት ለፊት ስላየኸው የመሳሰል ብቻ አይደለም ስውር የሆኑ ብዙ ትላልቅ ሰዎች አሉ አላህ ያላህ አውሊያ ወልይ ሊሆን ይችላል ምናልባት ስታዩ ተራራ ሰው ሊመስል ስለዚህ ተጠንቀቅ አንዳንዴ መስኪን መስሎ መስኪን ሆኖ ሊለምንህ ይችላል ለማኝ ነው ብለህ አትናቀው መልስ ስትሰጥም ተጠንቀቅ እና ከኛ ከሁላችንም የተሻለ ሰው ሊሆን ይችላል በዚህ ምድር በቃ ምርጥ ሰው ሊሆን ይችላል رواه أحمد رواة صحيح إلا محمد ابن جابر سكر هلاتهم رواة صحيح نوتبلوان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت النار الجنة والنار جنة النار جهنم تكراكروا له نبي سعيد أبو سعيد الخدري يزقبوت حديثنا فقالت النار እሳት ምን አለች في الجبارون والمتكبرون እኔ ጋር እኮ በጣም ከፍ ያሉ ሰዎች ትልልቅ ሰዎች በዚህ ያው ኩራተኛ የበላይ የሆኑ ሰዎች እኔ ጋር ነው እኮ ያሉት ሙተከቢሮች ኩራተኛ የነበሩ ሰዎች እኔ ጋር ነው ያሉት ጀነትስ ምን አለች في ضعفاء المسلمين ومساكنهم በጣም ደካሞችና መስኪኖች እኔ ጋር ነው ያሉት ጀነት አለች فقضى الله بينهما الله سبحانه وتعالى بمكاكلاتشو فرد إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء أنت جنة يعني رحمتنش يفلكوتن بأنتي إمرادو وإنك النار أنت إسات دقمم عذابي يعني قطعت يبوتانش أعذب بك من أشاء يفلكوتن بانشي قطع الله ولكليكما علي ملؤها
ሁለታችሁንም እሞላችኋለሁ ጀነትንም ጀሃነምን እሞላለሁ አለ رواه مسلم إمام مسلم ዘግበውታል وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه بزجبوت رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ሶስትን ሰዎች ሶስት የሰው አይነቶችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቂያማ ላይ አያናገራቸውም ولا يزكيهم አያጸዳቸውም አያጠራቸውም ولا ينظر إليهم برحمة عينهم آياتهم ولهم عذاب أليم كباد قطعة ደግሞ ይጠብቃቸዋል ይሄ ከባድ የወንጀል ደረጃ ነው ማለት ነው አላህ አያናገራቸውም አያጸዳቸውም በረህመቱም አያያቸውም እሺ እንደገና ደግሞ ከባድ አሳማሚ ቅጣት አላቸው ሼኹን ዛኒን በስተርጅና ዚና የሚያደርግ የሽማግሌ ዛኒ ያስጠላላል አንድ ሰው ሲያረጅ ሻህዋው ይቀንሳል አለ ሻህዋው ይቀንሳል እንጂ ዚና ለሁሉም ሰው حرام ነው ለወጣትም حرام ነው ይሄ ማለት ወጣት ቢያደርግ ምንም አይደለም ማለት አይደለም ግን በርጅናው ላይ ሻህዋ በሌለበት ጊዜ ዛኒ የሆነ ሰው ከባድ ነው በጣም ከባድ ሁለተኛ ወመለኩን ከዛብ ወከሲሩ ማሁም ዛሬ በዛው ይሄ ነው አይደል ውሸታም መሪ አንድ ተራ ሰው ቢዋሽ ሶስት ሰው አራት ሰው ምናምን ሊሆን ይችላል የሚከተለው አንድ ውሸታም መሪ ከባድ ሀገር ነው የሚያጠመው አይደል በቃ ያምነዋል ሰው ብዙ ጊዜ ሰው ተራው ሰው ያው ትልቅ ቦታ ያለው ሰው የሚናገረው በሙሉ እውነት ነው የሚመስለው ስለዚህ መሪ ሆኖ ውሸታም ከሆነ አደጋ ነው ስለዚህ የአንድ የተራ ሰው ውሸትና በመሪነት ያለ ሰው ውሸት አንድ አይደለም ይሄ ሁለተኛ ትልቅ ወንጀል ነው وعائل مستكبر ደሃ ሆኖ ኩራተኛ ኩራት ያው ባለ ስልጣን ሲሆን ዕውቀት ሲኖረው ሀብት ሲኖረው ሰው ይኮራል የታወቀ ነው የሚኮራበትም ሰበብ የለውም ይሄ ማለት ሀብታም እንጂ ደሃ እንዳይኮራ ማለት አይደለም ግን ያስጠላበታል ምንም የሚኮራበት ሰበብ የለውም እዚህ የደሃ ኩራተኛ ከዚህ ከሶስቱ ውስጥ ይገባል አላህ ይጠብቀን رواه مسلم والنسائي እነዚህ ናቸው ومن الآثار እስቲ አንዳንድ አሳሮች እንደ ታሪክ ማለት ነው ከሰሃቦችም ከታቢዒ ከመሳሰለ እናያለን قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يحقرن أحدا من المسلمين عندم سو ليلاو مسلم እንዳይንቅ فإن صغير المسلمين ይሄን ስሙ فإن صغير المسلمين عند የሙስሊሞች ታናሽ ብለው ወራዳ የበታች ብለው ምናስበው كبير عند الله تعالى الله ዘንድ ትልቅ ሊሆን ይችላል አቡበከር ናቸው ያሉት አንድ ሰውዬ ከሙስሊሞች ትንሽ ነው ምንለው አላህ ዘንድ ትልቅ ይሆናል ትንሽና ትልቅ ስለ የእድሜ አይደለም አሁን እዚህ ጋር የደረጃ ሰው ሚንቀው ሰው ትልቅ ሊሆን ይችላል ቅድም እንዳልኩት አናውቀው አንድ ሰው እንዳይነቀው ባለባበሱ በቤቱ በያዘው መኪና ወይም ደግሞ እግረኛ ሊሆን ይችላል ምንም ላይኖረው ይችላል በሀብቱ ተመሳሰለ ነገር በእውቀቱ በትምህርቱ በሀብቱ ባለባበሱ ሰውን መናቅ ያለበት وقال محمد ابن الحسين ابن علي يا علي يلج እንግዲህ ما دخل قبل امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر በአንድ ሰው ቀልብ ውስጥ كبر አይገባም አሉ كبر በአንድ ሰው ቀልብ ውስጥ ከገባ አሉ ያ ምን ያደርጋል ከአቅሉ ላይ كبر በገባው ልክ አቅሉ ላይ ይቀንሳል ኩራተኛ ሰው አቅል የለው ልክ በገባው كبر ልክ አቅሉ ይቀንሳል ማሰብ ያቆማል ማለት ነው አላህ ይጠብቀን ቢያንስም ቢበዛም ማለት ነው وقال ابن نعمان ابن بشير على المنبر
ኑዕማን ኢብኑ በሺር የታወቁ ሰሃባ ናቸው ሚንበር ላይ ሆነው ኢነ ሊሸይጣን መሳሊያ ወፈኹኸን እና ሸይጣን ራሱ ከፍ የሚያደርግበት ነገሮች አሉት አሉ አንደኛ አልበጠሩ ቢአንዑሚላህ እና አንደኛ በአላህ ኒዕማ ላይ ጥጋበኛ መሆን ሐቅን መዝለል والفخر بإعطاء الله الله በሰጠው ደግሞ መጻደቅ አላህ ነው የሰጠው ቤቱንም ሀብቱንም ውበትም ከሆነ ስልጣኑንም ዕውቀቱንም አላህ በሰጠው ነገር መኩራት በጣም ይገርማል ይሄ ሸይጣን ሰውን በጣም ከሚያታልልበት ከፍ ከሚያደርግበት ነገሮች አንዱ والكبر على عباد الله يا الله ባሪዎች ላይ ደግሞ መኩራት واتباع الهوى في غير ذات الله الله ሳይሆን ፍጡር ሆኖ መኩራቱ واتباع الهوى يا الله መንገድ ትቶ የራሱን ስሜት መከተሉ وسئل سليمان عن السيئات التي لا تنفعه معها حسنه ክፉ ነገር ሆኖ አብሮ ኸይር የሌለበት ጥሩ መጥፎ ነገር እኮ ጥሩ ነገር ይኖረዋል አይደል ሁሉም መጥፎ ብሎ ሁሉም ነገር መጥፎ ግን መጥፎ ነገር ሆኖ ምንም ኸይር የሌለበት ሲሉት አንዱ ኪብር ነው አለ ኪብር ምንም ኸይር የለውም واما الاختيال فقد جاء في نصوص كذلك من الكتاب والسنه ان اختيال هون الكبرنا خيلا የሚለውን ነው خيلا የሚለውን እናየዋለን ከቁርአንም ከሐዲስም ኢንሻአላህ በሚቀጥለው እንቀጥላለን ኪብርና ተከቡር አቅሳሙል ኪብር በጣም ሰፊ ነው ገና ስለ ኪብር አልጨረስንም ቢያንስ 3-4 ሳምንት ያስፈልገናል እንግዲህ ኪብር የሚባለው ነገር በጣም ክፉ ነገር ነው ከኪብር አንድ ህብረተሰብ ከኪብር ካልጸዳ አስቸጋሪ ኪብር እንደተነገርነው አንድ ሰው ደሃ ዝቅተኛ ደረጃ ሆኖ ኪብር በጣም ያስጠላበታል የከፋ ነው ግን ኪብር ሁሉም ሰው ላይ حرام ሁሉም ሰው ላይ ባለስልጣን ስለሆነ ሀብታም ስለሆነ አዋቂ ስለሆነ ዓሊም ስለሆነ ይኩራ ማለት ነው ለማንም አልተፈቀደ ትልቅ ወንጀል ነው ኪብርን እንግዲህ ተብሏል የሰናፍጭ ፍሬ ያክል ቅንጣት ታክል ኪብር ውስጡ ካለ ጀነት አይገባም ተብሏል ይሄ ትልቅ ነገር ስለዚህ ከኪብር ራሳችን ማጽዳት ከኪብር እንዴት ነው የምንጸዳው ኢንሻአላህ እንመጣበታለን አይደል ምን ኮራበት ምንም ሰበብ የለንም በዚህ ምድር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰጠው ኒዕማ ነው ሰዎችን የሚያበላልጠው አላህ ነው ለአንዱ ይሰጠዋል ሌላውን ይከለክለዋል ለአንዱ ደግሞ አላህ ሁሉም ነገር ለአሟልቶ ለአንድ ሰው አይሰጥም ሐቂቃ ብታየው ዱንያ በቃ ባላንስ ሁሉም ነገር አንዱ ዕውቀት አለው ሌላው ሀብት አለው ሌላው ውበት አለው ሌላው ሁሉም ሰው አኽላቅ አለው ሌላው ጉልበት አለው ሁሉም ሰው የሆነ ነገር አላህ ሰጥቶታል ጥሩ ነገር ብናየው ማለት ነው ስለዚህ መኩራት ሰው ማሳነስ እኛ እኮ ዛሬ በትንሽ ነገር እኮ ሰው ይናናቃል እኮ ዛሬ በአንድ አመት የመኪና ሞዴል ይናናቃል በጣም የሚገርም ነው እኮ 2025 አለኝ ብሎ 2024ን ይንቀዋል በጣም የሚገርም ሰው ነው እና በሆነች በቀለም በቤት ቀለም ይንቃል ጎረቤቱን በማይ የሆነች በር ቀይሮ ይንቃል ያኔ የ20 ሺህ ብር የ30 ሺህ ብር በር ትንሽ ጭማሪ አድርጎ ይንቃል ጎረቤቱን የሚገርም ነው በአንድ የሆነች ልብስ ምናምን የ3000 ብር ምናምን ጭማሪ አምጥቶ ሰው ይንቃል ይሄ በጣም ውርደት ነው ይሄ ውርደት ነው ሐቂቃ በምንም በአንድ ክፍል ስለበለጠው ይንቃል ወይም አንደኛ ወጥቶ ሁለተኛ የወጣውን ተማሪ ይንቃል የመሳሰለ ይሄ በጣም ዝቅጠት ነው አንድ ሰው ሲዘቅጥ አቅሉ ማሰብ አይችልም ቅድም እንደተባለው ኪብር ይሄ ነው ይሄ ማለት በጣም ከኛ በታቸው በቃ ዱንያ ይሄው ነው አላህ ይሄ እነዚህ ነገሮችን የሰው የበላይነት ምልክት አላደረጋቸው በዲንም ቢሆን መናቅ አይቻልም በዕልምም አይቻልም ኪብር በዲንም አይቻልም እኔ ሳሊህ ነኝ እኔ ቂያሙል ሌል ሰጋጅ ነኝ
አንተ አትሰግድም ብሎ መናቅ ይሄማ ትልቁ ክብር ነው። በምንም ሰበብ ሰው መናናቅ የለበትም። በቃ ሁሉም ሰው እንደ የሰው ልጆች በመብትና በደረጃ ልክ እንደ الناس سواسية አንድ ናቸው አሉ። ልክ እንደ ማበጠሪያ ጥርሶች እኩል ናቸው። በቃ ሰው ልጅ እኩል ነው። ይሄን ውስጣችን ካላሰመንን አደጋ ላይ ነው። አላህ በሰማን የምንሰራ ያድርጋል። وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا. جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم كما احسنت خلقنا فحسن خلقنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والحسد والغل والكبر وسوء الظن والغضب ومن سائر أمراض القلب. وصلى الله على سيدنا